রুটস অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যে কিভাবে বিভিন্ন রুটসে আমরা ড্রাগ দিতে পারি, সেইটা হচ্ছে ডিসকাশন। দেখো 3 ইজি স্টেপস ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফার্মাকোলজি। স্টাডি অ্যান্ড চিউ, স্টাডি অ্যান্ড চিউ, স্টাডি অ্যান্ড চিউ, মানে মুখস্থ করতে হবে, দ্যাট ইজ ফার্মাকোলজি। দেখো ফার্মাসিউটিক্যাল প্রসেস, ফার্মাসিউটিক্যাল বলতে আমরা কি বুঝি, যে ড্রাগ রিচেস দ্য পেশেন্ট, মানে কোম্পানিতে ড্রাগটা তৈরি হলো, ড্রাগটা তৈরি হয়ে ড্রাগটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হলো, সবকিছু হলো, দিয়ে ড্রাগটা একজন লোক প্রেসক্রাইব করলো, তুমি দোকান থেকে কিনলে, এই যে প্রসেসটা, এটাও ফার্মাকোলজি, এটা হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রসেস। নেক্সট কি ফার্মাকোকাইনেটিক, ইউ নো হোয়াট বডি ডাজ টু দ্য ড্রাগ, কিন্তু এটা পরীক্ষায় বলবে না, ঠিক আছে? তো ইটস ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফার্মাকোকাইনেটিক্স? পড়ানো হয়েছে না? ADME কি কি? অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, এক্সক্রিশন, এই চারটে হচ্ছে ফার্মাকোকাইনেটিক্স। সো ইফ কোশ্চেন ইজ আস্কড what do you mean by pharmacokinetics, it is the process of absorption, distribution, metabolism and excretion. Then you can tell that basically it is what that body does to the drug. Okay, but that is not the definition. Pharmacodynamic process ki, what drug does to the body, so it deals with the receptor mechanism, receptor pharmacology. Okay, and lastly is pharmacotherapeutic process. Pharmacotherapeutic means that in what disease you give what drug, what are the response, what are the adverse effects, what are the things you have to remember, what are the off-label use, these things are pharmacotherapeutic process. So therapeutic effect on the patient. So routes of drug administration, route of administration is the path by which a drug is brought to the contact with the body. Factors deciding the choice of the route: physical and chemical properties of the drug, solid, liquid, gas, irritancy, pH, it matters. Site of desired action, local or systemic. Rate of absorption from a route. Effect, digestive juice and fast pass metabolism. Routine or emergency use and accuracy of the doses. Condition of the patient, unconscious or vomiting. কিভাবে হলো? Physical and chemical properties, solid, liquid and gas. তুমি একটা সলিড আইটেম, সলিড মেডিসিন ইনজেক্টেবল দিতে পারবে না, তাই না? You have to give it by oral, right? A gas you have to give by inhalation only, right? Site of the desired action, local or systemic. আমার পায়ে একটা ছোট ঘা হয়েছে, সাপোজ ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তুমি পেলে এরকম কেস, তো তুমি ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক দেবে না, মনে করলে যে না এখানে প্রয়োজনীয়তা নেই, তুমি লোকালি দিলে একটা অয়েন্টমেন্ট, ওকে, মাইনর একটা কিছু ইনজুরি, লোকাল ট্রিটমেন্ট করলে, ওকে। তো প্লেয়ার একজন খেলতে গিয়ে দেখবে মাঠে অসুস্থ হয়ে গেছে, ইনজুরি হয়েছে, তাকে স্ট্রেচারে করে বাইরে নিয়ে কি দেয়? স্প্রে করে, তাই না? তাকে কি একটা ভবেরান ট্যাবলেট খাওয়ায়? খাওয়ায় না। ইনজেকশন দেয়? দেয় না। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই দেবে, বাট what do? We do a topical administration of a drug, okay? So it depends upon the case. কিন্তু একটা systemic infection, respiratory tract infection, kidney infection, okay, brain abscess, you have to give drug by oral route or injectable route only, right? So site of the action is also a determining factor. Rate of absorption from the route, okay, some drugs are very late absorbed from intestine, okay, some are destroyed by the gastric juices, you cannot give those drugs orally, okay, you have to go for parenteral. Effect of digestive juice and the fast pass metabolism, drugs with very high fast pass metabolism, that means very limited amount of drug will reach the blood, okay, and also further limited amount will reach
the site of action. Okay, so that will depend upon the choice of your therapy, whether you should give IV or oral. Okay, for example, diazepam. Orally bioavailability is very low, absorption is very less, but when it is absorbed, bioavailability becomes high. Still you cannot give it by oral route because it will be digested by gastric acid. You have to give it injected. So fast metabolism and effect of digestive juice is very important. Okay, routine or emergency. A patient comes to OPD. Okay, খাচ্ছে সে মুখে, হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, হালকা জ্বর এসছে, তুমি যদি তাকে বলো যান আপনি হসপিটালে গিয়ে ভর্তি হয়ে 4টে অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে নিন, পেশেন্টটা তোমার চেম্বারে আসবে না, তাই না? তো how to do that? So you cannot prescribe an IV antibiotic or IV drug when the patient is visiting in routine cases, in OPDs. That same patient, if he becomes or she becomes unconscious due to fever, having a vomiting due to fever, patient is unable to eat, okay, feeling drowsy, you take the patient to emergency, and so on the same patient you can start IV antibiotic. Right? You are getting my point. So it will depend upon the case scenario. Accuracy of the doses very important. Condition of the patient unconscious or vomiting, this will also matter. Vomiting হচ্ছে 5 বার 6 বার 7 বার, তাকে orally ওষুধ দিয়ে কোনো লাভ নেই. Okay, if it gets controlled, okay, if it doesn't get controlled, then you have to shift the patient to IPD and treat accordingly. So routes of drug administration, you can see there can be enteral, which includes oral and rectal, and parenteral, which includes mainly injectable, IM, intramuscular, intravenous, subcutaneous, topical, inhalational, sublingual, these are there. Okay, also other therapies are there like transdermal patch, inhalational, and rectal ISAID. So you see, দেখো তুমি একটা ড্রাগ ওরালি দেবে না আইভি দেবে না আইএম দেবে, সেটা তো তুমি চুজ করলে, কিন্তু ড্রাগের অ্যাকশন ইন অল দ্য রুটস উইল বি সেম, রাইট? কেন? কারণ তুমি যে রুটই দাও না কেন ড্রাগটা কিন্তু প্লাজমাতে আসতেই হবে, তাই না? লোকাল একটা অয়েন্টমেন্ট দিলে সেটা লোকালি কাজ করবে ঠিক, বাট ইট উইল বি অ্যাবজর্বড এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম. When it will be absorbed, it will come to the plasma, it will be metabolized. Okay, higher content, lower content, that's a different issue. তুমি আইভি দিলে ড্রাগটা অনেক বেশি প্লাজমায় গেল, ওরালি দিলে ফাস্ট মেটাবলিজম হলো কম প্লাজমায় গেল, বাট it will go to the plasma at some point of time. Okay, once it reaches the plasma, it will be excreted out, কারণ বডি একটা ফরেন ম্যাটেরিয়ালকে সবসময় চেষ্টা করবে বার করে দেওয়ার। কিভাবে বার করবে? ওটাকে ওয়াটার সলিউবল মলিকুলে কনভার্ট করে দেবে। দ্যাটস হাউ মেটাবলিজম কামস ইনটু প্লে। ওকে, এবার কথা হচ্ছে একটা ড্রাগ প্লাজমাতে গেল, প্লাজমাতে প্লাজমা প্রোটিন থাকে, থাকে তো? কি কি প্লাজমা প্রোটিন থাকে রে? অ্যালবুমিন আর গ্লোবুলিন আর আলফা গ্লাইকোপ্রোটিন, তাই তো? ধর একটা ড্রাগ তুই ওরালি দিলি, you have prescribed the drug orally, the drug has reached, orally দিয়েছো, কোথায় যাবে? স্টমাকে যাবে। স্টমাক থেকে কোথায় যাবে? সাপোজ ওটা এন্টেরিক কোটেড, তাহলে স্টমাকে অ্যাবজর্ব হবে না, গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডে কোথায় যাবে? ইন্টেস্টিনে যাবে। ইন্টেস্টিন থেকে কি করে অ্যাবজর্ব হবে? How it will be absorbed from intestine? Yes, in intestine there is portal circulation, so it will be absorbed through portal circulation and it will reach liver. লিভারে মেটাবলিজম হবে, হলো 20% মেটাবলিজম হলো, সাপোজ 30% মেটাবলিজম হলো,
দিয়ে লিভার থেকে কোথায় যাবে? তাহলে কতটা ড্রাগ বেরিয়ে চলে গেল? 20% 30% বেরিয়ে গেল, 70 to 80% ড্রাগ কোথায় পৌঁছলো? লিভার থেকে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে, মানে রাইট? কত পার্সেন্ট ড্রাগ পৌঁছলো প্লাজমায়? 70 to 80%। তাহলে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি কত হবে? ইট উইল বি 70 to 80%। হলো? এবার একটা ড্রাগের 70 to 80% বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি মানেই সেটা 70 to 80% ফাংশনাল, তা কিন্তু নয়। এখানে সেকেন্ড ক্যাচ পয়েন্ট আসছে। একটা ড্রাগ, সাপোজ ডায়াজিপাম, ডায়াজিপাম ইজ ভেরি মাচ, ওটার টেন্ডেন্সি থাকে অ্যালবুমিনের সঙ্গে বাইন্ড করে যাবে। ক্লিয়ার? ভীষণ প্রবণতা থাকে ওর অ্যালবুমিনের সঙ্গে বাইন্ড করে যাওয়া। তাহলে ধর ডায়াজিপামটা ঢুকলো, ডায়াজিপাম 100% বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, আমি ধরে নিচ্ছি তর্কের খাতিরে 20% লস হলো, তোরা যেটা বললি 70 to 80% প্লাজমাতে গেল, ব্লাডে গেল, হলো? গিয়ে কি হলো? দেখা গেল যে ওর আবার 70% প্লাজমা প্রোটিনে আটকে গেল। Will that drug be effective? No. Remember, only the free drug is responsible for pharmacological action. লিখে রাখো, very important. Only the free drug is responsible for its pharmacological action. তাই না? তাহলে যে অংশটা প্লাজমা প্রোটিনের সঙ্গে বাইন্ড হয়ে গেল, that drug is pharmacologically inert. Only that much drug that is available free in the plasma, that will bind with the receptor. Okay? এবার সাপোজ তুই চাইছিস ড্রাগটা কিডনিতে কাজ করুক, ও তো কিডনি চিনবে না, ও সর্বত্র কি রিসেপ্টরে লাগবে। তাহলে কিডনি ছাড়া বাকি যত জায়গায় গেল, যে টিস্যু স্পেসে ঢুকলো, that is inert, non-functional. Only that much drug will be effective যেটা এই প্লাজমা প্রোটিনের অ্যালবুমিনকে না বাইন্ড করে ক্রস করে ফ্রি হয়ে গিয়ে কিডনিতে গিয়ে ঢুকেছে, বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি ক্রস করে, সবকিছু ক্রস করে, that much drug is actually effective pharmacologically. Got your point? Huh? Should be very clear on it. Only the free drug is responsible for its pharmacological action, not the bound drug. এবার আমরা ওরাল রুটে দেখো, ওরালি দিলাম, ওরালে অ্যাডভান্টেজ কি? ওরাল রুট ইজ সেফার অলওয়েজ, ওকে, মোর কনভিনিয়েন্ট। তুমি একটা ওষুধ দিলে, বাড়িতে বললে আপনি 10 দিন খেয়ে আমার কাছে আবার আসুন, পেশেন্ট ক্যান টেক দ্য মেডিসিন, ইকোনমিক্যাল ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস, ওকে, পেইনলেস ডেফিনেটলি, সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পসিবল, and complications of parenteral therapy avoid. Disadvantage কি? স্লো অনসেট অফ অ্যাকশন, রাইট? কেন? কারণ এই পুরো অ্যাবজর্পশনটা হবে, সাইট অফ অ্যাকশনে পৌঁছবে, দেন তার থেরাপিউটিক এফেক্ট হবে। সো অনসেট ইজ অলওয়েজ স্লো। ইরিটেন্ট অ্যান্ড আনপ্যালেটেবল ড্রাগস ক্যানট বি গিভেন। সাপোজ মেট্রোনিডাজল, মেট্রোনিডাজলে কমন প্রবলেম কি? মেটালিক টেস্ট, ওকে, পেশেন্ট নিতে চায় না, ভীষণ তিতো, হ্যাঁ, মুখ বেজার হয়ে গেছে, খেতে ভালো লাগছে না, okay, so unpalatable things, this is very common thing, but you cannot prescribe IV metronidazole every time. Vomiting unconscious patients not useful. Patient বমি করে দিচ্ছে, 7 বার 8 বার ডাক্তারও বমি হচ্ছে, দিয়ে কোনো লাভ নেই, ইনজেক্টেবল দিতে হবে। Drugs which are destroyed by digestive juices not useful. Okay, so tablet, capsule, syrup, enteric coated pills or tablets and controlled release preparations are the choices we have in oral or enteral route. দেখো ট্যাবলেট, enteric coated tablet, ক্যাপসুল, এটা কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন আসবে, তোমাদের দেওয়া হবে একটা ক্যাপসুল বা enteric coated দেওয়া হবে, চিনতে হবে, দেখাবো পরে আমরা। ট্যাবলেট, enteric coated, ক্যাপসুল, extended release tablet, mixture, these are the things. Now why enteric coated? Enteric coated কি? দেখো enteric coated কি থাকছে, একটা আউটার লেয়ার থাকে, হলো, তারপর একটা সুগার কোটিং থাকে, তারপর একটা ইনার লেয়ার থাকে, দ্যাট ইজ দ্য enteric coat, তার ভেতরে ড্রাগটা থাকে, ওকে, coated with cellulose acetate, phthalate and gluten, not digested by gastric juice, get disintegrated in alkaline juices of intestine. Okay,
সো ইট ইজ বেসিক্যালি এন্টেরিক কোটেডটা গ্যাস্ট্রিক স্টমাকে গিয়ে ভাঙবে না, ইন্টেস্টিনে গিয়ে ভেঙে যাবে ইন অ্যালকালাইন অ্যাটমসফিয়ার। প্রিভেন্টস গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন, অ্যাভয়েড ডিস্ট্রাকশন অফ ড্রাগ বাই দ্য স্টমাক, প্রোভাইড হায়ার কনসেন্ট্রেশন ইন স্মল ইন্টেস্টিন, স্লোজ অ্যাবজর্পশন, প্রোলংস ডিউরেশন অফ অ্যাকশন। ওকে, খুব কমনলি ইউজড হয় এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেট, যেমন আমরা দিই ইউ হ্যাভ হার্ড প্যান্ডি, প্রোপানোলল, বলছি প্যান্টোপ্রাজল and domperidone. ওকে, প্যান্ডি এন্টেরিক কোটেড, তাই তো? যে এন্টেরিক কোটেড দেবে, প্রবলেম কি হচ্ছে, এই জিনিসটা বানাতে গিয়ে ক্যাপসুলের প্রাইস কিন্তু বেড়ে যাবে। সো ইন মেনি কেসেস এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেটস আর নট ইকোনমিক্যাল ইন এ কান্ট্রি লাইক আওয়ার্স। ওকে, এবার কথা হচ্ছে, সাপোজ প্যান্টোপ্রাজল, ঠিক আছে, তো এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেট দিলি, প্যান্টোপ্রাজলে কি কাজ জানিস? হ্যাভ ইউ রেড প্যান্টোপ্রাজল কি? পিপিআই, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর। প্রোটন পাম্প কোথায় থাকে? ফিজিওলজি কোশ্চেন। স্টমাকে কোথায় থাকে? কোন সেলে থাকে? ভেরি গুড, কে বললো? ভেরি গুড, গ্যাস্ট্রিক প্যারাইটাল সেলস, তাই তো? স্টমাকের প্যারাইটাল সেলে ওটা ইনহিবিট করে দেয়। স্টমাকের প্যারাইটাল সেলে প্রোটন পাম্প থাকে যেটাকে পিপিআই ইনহিবিট করে দেয়, রাইট? এবার কথা হচ্ছে যে স্টমাকে তো অ্যাবজর্পশনই হবে না এন্টেরিক কোটেড, ভালো করে বোঝ। তুই বলছিস কি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটরস পিপিআই প্যান্টোপ্রাজল কাজ করে কোথায়? স্টমাকে। কাকে ইনহিবিট করবে? স্টমাকের প্যারাইটাল সেলে যে প্রোটন পাম্প আছে তাকে ইনহিবিট করবে, তাই তো? তো আমি তো এন্টেরিক কোটেড দিচ্ছি, স্টমাকে তো অ্যাবজর্বডই হবে না, কাজ কি করে করবে? ভ্যালিড কোশ্চেন তো, হ্যাঁ? When I am giving enteric coated tablet, it is not at all absorbed in stomach. So how it will work? Have you read acidic drug is absorbed more in acidic medium, basic drug is absorbed more in basic medium, তাই তো? তোরাই বলবি, অ্যান্সার তোরাই দিয়ে দিবি, আমি শুধু তোদের পয়েন্টটা ধরে দিচ্ছি। লাইক পিপিআই সব অ্যারো দিয়ে দিয়ে, ওকে, অ্যারো 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 অ্যারো, পিপিআই অ্যারো। কোন রুটে দিবি পিপিআই? ইনজেক্টেবল নিশ্চয়ই দেওয়া যাবে, এখন আমরা ওরাল নিয়ে আলোচনা করছি, তাহলে ওরালি দিলাম, তাই তো? গিভেন ওরালি। কনসেপ্ট জেনারেল ফার্মাকোলজি ক্লিয়ার না থাকলে ফার্মাকোলজি এগোনো যাবে না। সো প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর ইউ আর গিভিং ইট ওরালি। ব্র্যাকেটে লেখো পিপিআই এর পাশে এন্টেরিক কোটেড, রাইট? এবার বল কোথায় যাবে পিপিআইটা? এন্টেরিক কোটেডটা দিল, কোথায় যাবে? স্টমাকে যাবে, লেখো গোস টু স্টমাক। স্টমাকে অ্যাবজর্বড হবে? এন্টেরিক কোটেড তো, ইট উইল নট বি অ্যাবজর্বড ইন স্টমাক, তাই তো? তাহলে লেখো গোস টু ইন্টেস্টিন আনচেঞ্জড, গোস টু ইন্টেস্টিন আনচেঞ্জড। হ্যাঁ, এবার দেখ এখানে কি লিখছে, নট ডাইজেস্টেড বাই গ্যাস্ট্রিক জুস গেটস ডিসইন্টিগ্রেটেড ইন অ্যালকালাইন জুসেস অফ ইন্টেস্টিন। তাহলে কি হবে? ইন্টেস্টিনে গিয়ে অ্যালকালাইন মিডিয়ামে এন্টেরিক কোটেডটা, এন্টেরিক কোটটা খুলে যাবে, তাই তো? লেখ in alkaline medium of intestine enteric coat will be disintegrated. ক্লিয়ার? তাহলে কি হবে? ড্রাগটা বেরিয়ে আসবে, তাই তো? এবার কি হবে? ইন্টেস্টিন থেকে ড্রাগটা কি হবে? ফার্মাকোকাইনেটিক্স চলছে তো, ফার্মাকোকাইনেটিক্স এর প্রথম স্টেপ কি? এডিএমই, অ্যাবজর্পশন। তাহলে কি হবে? অ্যাবজর্পশন হবে, ড্রাগটা তো বেরিয়ে এসছে, অ্যাবজর্পশন হবে। অ্যাবজর্পশন হয়ে কোথায় যাবে? একটু আগে বললাম না, লিভার, ডোন্ট স্টেপ জাম্প, পোর্টাল সার্কুলেশন। লেখো the drug will get absorbed in portal circulation. Don't step jump at this stage. The drug will get absorbed in portal circulation. সেখান থেকে কোথায় যাবে? লিভার। লেখো অ্যারো গোস টু লিভার।
ঠিক আছে? লিভার, এই যে লিভারে গেল লিভার থেকে এবার কোথায় যাবে? সিস্টেমিক সার্কুলেশন। লেখো গোস টু সিস্টেমিক সার্কুলেশন। তাই তো? তাহলে দেখ এই যে অ্যাবজর্পশন হলো, হয়ে লিভারে গিয়ে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে গেল, এখানে কিছু পরিমাণ পিপিআই লস্ট হবে এই প্রসেসে। এই যে পিপিআইটা লস্ট হলো 20%, 30%, 40%, ডিপেন্ডস আপন দ্য কেস, এটাকে আমরা কি বলবো? ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম। সো পুরো এই জিনিসটাকে একটা ব্র্যাকেট টান, দ্যাট ইজ ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম। এতক্ষণ যেটা হলো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম হলো। হলো? এবার আমরা তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নিলাম যে 20% ড্রাগ এই ফার্স্ট পাস মেটাবলিজমে চলে গেছে। হলো? তাহলে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি কত হবে? 80%। ওকে, তাহলে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ঢুকলো। এবার দেখ পিপিআই কি চেনে যে কোথায় প্যারাইটাল সেল আছে? ও তো একটা মেডিসিন, ড্রাগ, ক্রুড ড্রাগ, ও তো চিনবে না। তাহলে ও প্যারাইটাল সেলে যাবে কি করে? এইখানেই কোশ্চেন, যে প্রথম বললাম অ্যাসিডিক ড্রাগ ইজ অ্যাবজর্বড ইন অ্যাসিডিক মিডিয়াম, বেসিক ড্রাগ ইজ অ্যাবজর্বড ইন বেসিক মিডিয়াম। এই যে পিপিআইটা ব্লাডে গেল, ও সারা শরীরে ঘুরছে। এবার প্যারাইটাল সেল কি? ইট ইজ অ্যান অ্যাসিডিক মিডিয়াম। প্যান্টোপ্রাজল কি? ইট ইজ অ্যান অ্যাসিডিক ড্রাগ। হলো? তাহলে লেখ, অ্যারো দে। Parietal cell has an acidic medium and pantoprazole is an acidic drug. Clear? তাহলে কি হবে? প্যারাইটাল সেলের মধ্যে প্যান্টোপ্রাজলটা ঢুকবে তো? হ্যাঁ, তাই তো বলে। তাহলে কি হবে? PPI will get trapped into the parietal cell. PPI will get trapped into the parietal cell. এটাকে কি বলে? আয়ন ট্র্যাপিং। ঠিক আছে? প্যারাইটাল সেলে কে রয়েছে? প্রোটন পাম্প, H+, K+, ATPase. So PPI trapped হওয়ার পর কি করবে? It will inhibit the proton pump. D নয়, only pan. ডম্পেরিডনের মেকানিজম আলাদা। হ্যাঁ, ওখানে তো এন্টেরিক কোড রয়েছে। এন্টেরিক কোডে যখন যাবে, এন্টেরিক কোডটা ডিসইন্টিগ্রেট হবে অ্যালকালাইন মিডিয়ামে, হয়ে ড্রাগটা অ্যাবজর্বড হয়ে যাবে। তুই বলছিস ড্রাগটা কিছু লস হবে তো? দ্যাট ইজ পার্ট অফ দ্য ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম। Yes, some amount of drug will be lost. Some amount of drug will not be absorbed at all. Patient যদি ডায়রিয়া হয়ে থাকে, increased peristaltic movement, so less amount of drug will be absorbed. PPI may not work. That is the fallacy. Okay, that is the fallacy. Some amount of drug will be lost. So all this loss is taken into account in first pass metabolism. ওকে, যদি এন্টেরিক কোটেড না দেওয়া হয় তাহলে তো ড্রাগটা ইন্টেস্টিন অবধি যাবেই না, তার আগে স্টমাকই অ্যাসিড খতম করে দেবে। তাহলে পিপিআই কিন্তু এরকম নয় যে আমি দিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে পেটে গিয়ে ফাংশন হয়ে গেল, তা নয়। পেটে কোনো ফাংশনই নেই, ও এন্টেরিক কোটেড হয়ে অ্যাবজর্বড হচ্ছে, দিয়ে একই প্রসেসে সমস্ত ড্রাগের মতন লিভার দিয়ে ঢুকছে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে, দিয়ে সারা শরীরে ঘুরছে, দিয়ে যেখানে অ্যাসিডিক মিডিয়াম, highest concentration of acid কোথায়? প্যারাইটাল সেল। বিকজ উই নো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটা পেটে থাকে, that is one of the strongest acid available in the world. ওকে, তাহলে এই যে আয়ন ট্র্যাপিং হয়ে পিপিআইটা ফাংশন করবে। সো দ্যাট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যান ওরালি গিভেন ড্রাগ। নাও বেসিক হলে বেসিক, ওকে, অন্যান্য জায়গায় যদি বেসিক মিডিয়ামে থাকে সেখানে ড্রাগটা কি লস্ট হয়ে যাবে। Okay, so that is the benefit of enteric coating. Okay, advantage ki? Reduced frequency of administration. Obviously more drug is available at system, so reduced frequency, আমাকে একবার দিলেই হবে বা দুবার দিলে হয়ে যাবে কাজ। Therapeutic concentration is maintained specifically when nocturnal symptoms are to be treated. মানে রাতের সিম্পটম হলে আমার একবারই দিলে হয়ে যাবে, ওটাই বলছে। At disadvantage কি? Release of entire amount of drug in a short time. That may cause toxicity and more expensive, as I said, because when you are putting the enteric coat, the drug is becoming more costly. Okay, একটা প্যান্ডির পাতার দাম 300 টাকা। Okay, so that means near about 20 rupees per capsule. Most of the cases are unaffordable for an Indian population. Controlled release or time release, এখানে একটা কথা বলে রাখি প্যান্ডি সম্বন্ধে। শিডিউল 8 জানিস তো? শিডিউল 8, এই জেনারেল ফার্মাকোলজি পড়া হয়ে গেছে না পুরোটা? অবশ্যই পড়বি। শিডিউল এইচ ড্রাগ কি,
ঠিক আছে? প্যান্টোপ্রাজলের পাতাটা উল্টাবি, পরের দিন যখন দেখবি প্যান্টোপ্রাজল পাতাটা উল্টাবি, দেখবি পিছনের পাতায় একটা লেখা রয়েছে। এটা আজকের পড়ার সঙ্গে সংযুক্ত নয়, কিন্তু তাও আমি বলছি ফর ইনফরমেশন, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কারণ সেকেন্ড ইয়ারে উঠলি তো পাড়া প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করবে গ্যাসের ওষুধ কি খাবো, ঠিক আছে, এটা খাবো কিনা ওটা খাবো, বলতে তো হবে, তখন বলবি জানি না, তো বললে তো হবে না। তো এবার দেখ, প্যান্টোপ্রাজল পিছনে দেখবে একটা লাল রঙের একটা বক্স করা থাকে, ওতে লেখা আছে শিডিউল এইচ, মানে ইউ ক্যানট গিভ দ্য ড্রাগ উইদাউট দ্য প্রেসক্রিপশন অফ এ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। যা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আছে এমন লোকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া প্যান ডি কিন্তু দেওয়া যায় না। কিন্তু তুই যে কোনো দোকানে যা, তোকে উইদাউট প্রেসক্রিপশন প্যান ডি দিয়ে দেবে। and that is creating a big problem in the society. এক তো দাম বেশি পড়ে যাচ্ছে, ওভারঅল ড্রাগ থেরাপির কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, দুই হচ্ছে ম্যাল প্র্যাকটিসের জন্য পেশেন্টের কন্ডিশন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সো বিইং এ ডক্টর, would be doctor, you should know it that PAN D cannot be given without the prescription of a registered medical practitioner, and that's where schedule H is important in your exam. Okay, schedule H drug question. ওভার দ্য কাউন্টার তো আলাদা হলো না, আলাদা। ওভার দ্য কাউন্টার হচ্ছে প্যারাসিটামল, তুই চা এমনি পেয়ে যাবি, ঠিক আছে তো, বা ইসবগুল সফটোভ্যাক তুই যা পেয়ে যাবি। ওকে, মুভ স্প্রে তুই যা পেয়ে যাবি, দিস আর ওভার দ্য কাউন্টার, ইউ ডোন্ট রিকোয়ার এ প্রেসক্রিপশন। বাট আমাদের দেশে প্রায় সব ড্রাগই ওভার দ্য কাউন্টার হয়ে গেছে, তুই যাই চাইবি দেখবি ওষুধের দোকান দিয়ে দেবে, কোনো ওষুধের দোকান না করবে না, ঠিক আছে তো, ও যাও হোক, আমার তো 500 টাকা ঢুকে গেল, এই হচ্ছে ফান্ডা। আনফরচুনেট, আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে এরকম, আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে। আমি এইখানেই একটি দোকান থেকে একবার ডাইক্লোফেনাক নিয়েছিলাম, তো ডাইক্লোফেনাকটা নেওয়ার পর ওষুধের দোকানদার আমাকে তো চেনে না, আমাকে বলছে যে আপনি প্যান্ডিটা নিলেন না, তো বললাম না আমার কাছে প্যান্ডি আছে আমি নেব না। তো দ্যাট ইজ দ্য কেস, ওরা পুশ সেল করছে, ঠিক আছে, বলছে আপনি প্যান্ডিটা নিলেন না, তো কি করা যাবে। যাই হোক, পরেরটা আসি, দেখ এবার হচ্ছে কন্ট্রোল রিলিজ প্রিপারেশন অর টাইম রিলিজ প্রিপারেশন। দেখবি কিছু কিছু ড্রাগের পাশে লেখা থাকে XR, তাই না, কিছু কিছু লেখা থাকে ER, এক্সটেন্ডেড রিলিজ, XR ও তাই, ঠিক আছে তো, বা SR, সাস্টেইন রিলিজ। ওকে, মানে রিলিজ দ্য অ্যাক্টিভ ড্রাগ ওভার অ্যান এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ টাইম, এমন ভাবে ক্যাপসুলটা বানানো যেখান থেকে অল্প 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 করে ড্রাগটা বেরোবে 24 ঘন্টায়। ওকে, সো এফেক্ট উইল বি প্রলংড, তুই 5 বার না দিয়ে একবার দিলেই হবে, মোর কনভিনিয়েন্ট টু দ্য পেশেন্ট। ওকে, drug coatings which dissolve at a different time intervals, coating which dissolves early release an amount which establishes its action quickly, coating which dissolves more slowly ensures slow release of the remainder drug, uniform medication over a prolonged period. So that is controlled release or sustained release preparation. Rectal route, rectal route কি দেওয়া হয়, মেইনলি এনেমা, ওকে, সাপোজিটরি, এগুলো আমরা দিতে পারি রেক্টাল রুটে। এছাড়াও আরো কিছু কিছু ড্রাগ দেওয়া যায়, যেমন কর্টিকোস্টেরয়েড রেক্টাল রুটে দেওয়া যেতে পারে ইন কেস অফ IBD। ওকে, যাই হোক, অনেক পরের আলোচনা। রিচ ব্লাড সাপ্লাই ইজিলি অ্যাবজর্ব ফ্রম সিস্টেমিক সার্কুলেশন, কিভাবে হয়, ড্রাগস অ্যাবজর্ব ফ্রম আপার পার্ট সুপিরিয়র হেমোরয়েডাল ভেইন দিয়ে ঢুকে যায়, কোথায় যাচ্ছে, দেখ পোর্টাল সার্কুলেশন, কোথায় যাচ্ছে, পোর্টাল সার্কুলেশন, লিভারে যেতেই হবে, যে লিভারে যাবে সিস্টেমিকে ঢুকবে। ওকে, তো এমন নয় কিন্তু যে আমি রেক্টালে দিচ্ছি মানে ডাইরেক্ট ব্লাডের সিস্টেমিকে চলে গেল, না, আপার হেমোরয়েডাল সুপিরিয়র হেমোরয়েডাল ভেইন দিয়ে সেই পোর্টালেই যাবে। অ্যাবজর্ব ফ্রম, এইবার দেখ, অ্যাবজর্ব ফ্রম লোয়ার পার্ট মিডল এন্ড ইনফিরিয়র হেমোরয়েডাল ভেইন দিয়ে যখন ঢুকবে তখন কিন্তু সিস্টেমিক সার্কুলেশনে চলে যাবে। ওকে, এই এক্সাম্পল ইন্ডোমেথাসিন, ক্লোরপ্রোমাজিন, ডায়াজিপাম, প্যারালডিহাইড। রেক্টাল রুটের সুবিধা কি, গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন ইজ অ্যাভয়েডেড, ক্যান বি অ্যাডমিনিস্টার্ড বাই আনস্কিলড পারসনস, ইউজফুল ইন জেরিয়াট্রিক পেশেন্টস, আদার উইথ ভমিটিং এন্ড দোজ আনএবল টু সোয়ালো। ওকে, বয়স্ক পেশেন্টের জন্য, বিশেষ করে যারা কনস্টিপেটেড, এনেমা, হ্যাঁ, অপারেশনের আগে পেশেন্টদের বাউল ক্লিয়ারের জন্য আমরা রেক্টাল রুটে সাপোজিটরি দিই বা এনেমা দিই। ওকে, বাউল ক্লিয়ারে অপারেশনের আগে টু প্রিপেয়ার দ্য পেশেন্ট। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, rectal irritation and irregular and unpredictable absorption.
That's why not routinely used, but mostly rectal route is limited to IPD right now. Okay, enema দেওয়া হয় বা যেটা বললাম প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশনের জন্য ইউজ করা হয়। Rectal enema can be of two types. One is evacuant enema and one is retention enema. লিখে রাখ, এটা পড়বি। What is evacuant enema and what is retention enema? What is retention enema and what is evacuant enema? Evacuant enema কি? soap water enema হচ্ছে evacuant, মানে evacuation করছে। For evacuation of bowel before surgeries, এই যেটা বললাম। Okay, obstetric procedures, delivery, cesarean section, okay, hemorrhoidal operation, hemorrhoidectomy, okay, piles operation, radiological examinations, okay, এগুলোর আগে evacuant enema দেওয়া হয়। Basically soap water. In selected cases of constipation, aim is to remove the fecal matter and flatus. Water stimulates the rectum. Soap water acts as a lubricant. Retention enema ki? Drug is administered along with 100 ml of fluid and is retained for local action. মানে enema কি বেরিয়ে যাচ্ছে, ওটা রিটেন করে যাবে। যেমন যেটা বললাম corticosteroid, prednisolone enema in ulcerative colitis. Okay, so corticosteroid লিখে রাখ, corticosteroid enema in ulcerative colitis, example of retention enema. Retention enema, corticosteroid enema in IBD, irritable bowel disease. Okay, আর evacuant enema হচ্ছে যেটা বললাম soap water enema. Okay, এবার দেখো parenteral route. Parenteral route কি? Subcutaneous, IM, IV and intradermal. Okay, you know. Advantage কি? Unconscious and uncooperative patient. Okay, একটা পয়জনিং কেস এসছে, ঠিক আছে তো, প্রচন্ড পেশেন্ট ছটফট ছটফট করছে, অ্যালকোহলিক পেশেন্ট, ক্রনিক অ্যালকোহলিক, পাবি, মারপিটও করতে হবে ওয়ার্ডে, ঠিক আছে, এরকম হবে। অ্যালকোহলিক পেশেন্ট 4 দিন অ্যালকোহল পাচ্ছে না তো, হসপিটালে শুয়ে, মাথা গেছে খারাপ হয়ে, হাত পা বেঁধে রাখতে হচ্ছে, তাকে ডায়াজিপাম ইনজেক্টেবলই তো দিতে হবে, ওরালি দিলে হবে? পেশেন্ট খাবে না, ঠিক আছে। সো ভমিটিং, ডায়রিয়া, সিভিয়ার ভমিটিং, সিভিয়ার ডায়রিয়া। ডায়রিয়া মানে পেরিস্টালসিস বেড়ে গেছে কিন্তু ইন্টেস্টিনে পেরিস্টালসিস বেড়ে গেলে কি হবে? অ্যাবজর্পশন কমে যাবে, ঠিক আছে। ইনজেক্টেবল। ইমার্জেন্সি কেসেস, একটা পেশেন্ট এমআই নিয়ে এসছে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, হার্ট অ্যাটাক, you have to give injectable fibrinolytic. Okay, irritant drug মুখে দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে। unpalatable, prefer IV route. Drugs which are destroyed by GI enzymes given safely, যেমন PPI কিন্তু you can give by injectable route, IV PPI দেওয়া যেতে পারে, কোনো সমস্যা নেই, দেইও আমরা, ঠিক আছে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? লেস সেফ, অবভিয়াসলি, একটা ইনজেকশন দিচ্ছ, দেয়ার মে বি সেপসিস, একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট IM দিলে সেপসিস হয়ে যেতে পারে অন দ্য সাইট, রাইট। অলওয়েজ মোর এক্সপেন্সিভ, অলওয়েজ মোর এক্সপেন্সিভ, ইনকনভিনিয়েন্ট, বারবার IV দেওয়া সম্ভব নয়, পেশেন্ট নিতে চায় না, 5 দিন 6 দিন 7 দিন অ্যাডমিশনের পর পেশেন্ট বলে ফুটি ফুটি আমার গোটা শরীর শেষ হয়ে গেল, তোমার চিকিৎসা কি হলো, ঠিক আছে, বলবে। এগুলো সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস, ইউ হ্যাভ টু ডিল উইথ দেম। সেলফ মেডিকেশন ইজ ডিফিকাল্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউ ক্যানট টেল আ পেশেন্ট, একটা পেশেন্ট হসপিটালে ভর্তি ছিল, তুই তাকে ডিসচার্জ লিখছিস, তুই লিখতে পারিস না, দেখছি তার আগের দিন পর্যন্ত কিন্তু অগমেন্টিভ মানে অ্যামক্সিক্ল্যাম ইনজেক্টেবল চলেছে, কিন্তু তোকে যখন তাকে ডিসচার্জ দিতে হবে তোকে ওটা ওরালি কনভার্ট করে দিতে হবে, যে আমি এতদিন ওরাল ইনজেক্টেবল অ্যামক্সিক্ল্যাপ চলেছে, এবার আপনি বাড়িতে গিয়ে ওরালি অ্যামক্সিক্ল্যাপটা খান করে তোকে ছাড়তে হবে, ঠিক আছে। ইন্ট্রাথিকাল ড্রাগ জানিস তো, ইন্ট্রাথিকাল মানে স্পাইনাল কর্ডে, ঠিক আছে তো। তো আমাদেরই একজন কলিগ, সে এখন বিখ্যাত অনকোলজিস্ট, ঠিক আছে তো। তো তারই একটা ঘটনা আমাদের সারা জীবন মনে থাকবে, খুব ঝাড় খেয়েছিল, তো ওই ডিসচার্জে লিখে দিয়েছিল, তখন যা হয় আর কি, ডিসচার্জে লিখে দিয়েছিল, পেশেন্ট ক্যান্সার পেশেন্ট ছিল, তো ইন্ট্রাথিকাল মাইটোমাইসিন বলে একটা ইনজেকশন দিতে হতো, ঠিক আছে। তো ওকে বাড়িতে ডিসচার্জে লিখে দিয়েছে যে পেশেন্ট গো হোম and take intrathecal mitomycin C every day.
The patient, he is expecting that patient will take an injection in spinal cord by himself. Okay, he has become a very renowned oncologist right now, but these are the basic things. Okay, probably everybody does this kind of mistakes. So এখনো এখানে হয়, এখানে কেন সব জায়গাতে এই প্র্যাকটিস গুলো। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল when prescribing যেটা না দিলেই নয় সেটা ইউ হ্যাভ টু গিভ। সেক্ষেত্রে তোকে ট্রেইনড পার্সনকে রাখতে হবে, সে বাড়িতে গিয়ে ওষুধটা দেবে, সেরকম কন্ডিশনও আছে। But most of the cases you try to shift or change the medicine from parenteral to oral before discharge. Painful, definitely painful. Chances of local tissue injury and injury to nerves may occur. কিভাবে নার্ভস অকার হয় দেখাচ্ছি ইন্ট্রামাসকুলারে। রিকোয়ার স্টেরিলাইজেশন অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড স্কিল। ওকে, এটা আমার একটা ঘটনা আমি বলি। রিকোয়ার স্টেরিলাইজেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড স্কিল কেন? একটা পেশেন্ট ডায়াবেটিক ছিল, আমার এখনো মনে আছে, তখন 2012-13 সালের ঘটনা বলছি। ডায়াবেটিক, আমি তখন ইন্টার্ন, পেশেন্টকে ব্লাড দিতে হবে, হিমোগ্লোবিন কম। ওকে, তো ব্লাড দেওয়া হয়েছে, ব্লাড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ফিভার আসে, চিলস অ্যান্ড রাইগার্স হচ্ছে। তো চিলস অ্যান্ড রাইগার্স হচ্ছে, সিস্টার আমাকে ফোন করেছে, আমি বলে দিয়েছি যে ইন্ট্রামাসকুলার একটা দিয়ে দাও, ফেনারগান দিয়ে দাও, দিয়েও দিয়েছে, ব্লাডও চলে গেছে, নো প্রবলেম, পেশেন্ট ইজ ওকে। বাট পেশেন্ট ডায়াবেটিক ছিল, ইমিউনোসাপ্রেস ছিল সামহাউ, ইন্ট্রামাসকুলার এটা দিতে, ফেনারগানটা দিতে গিয়ে মাসেলে এত বড় একটা অ্যাবসেস, পেশেন্টের কাউন্ট 10,000 থেকে বেড়ে গিয়ে 22,000। Ultimately he went to sepsis. Somehow he recovered and I was lucky. Okay, so he recovered and কানে কাজ দিয়ে বেরিয়ে যায়। but that was a very important lesson যে to try to avoid parenteral as long as possible. Safety issue is a big concern. You don't know, একটা পেশেন্ট সে কর্টিকোস্টেরয়েড নেয়, ইমিউনোসাপ্রেস থাকবে। একটা পেশেন্ট ক্যান্সার পেশেন্ট, সে ইমিউনোসাপ্রেস থাকবে। তাহলে হতেই পারে যারা ইমিউনোসাপ্রেস, তুমি একটা ইনজেক্টেবল, সেখানে ইনফেকশন হয়ে গেল, হাই চান্স। ডায়াবেটিক পেশেন্টের তো আরো বেশি, যার 300 সুগার, তার তো হাই চান্স। সো বেটার টু অ্যাভয়েড, যেখানে দেওয়া যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেব না। ওকে, খুব সহজ একটা ডিমার্কেশন করা যায় যদি ক্লিনিক্যালি ভাবিস, যে পেশেন্ট যতক্ষণ মুখে খাচ্ছে, হেঁটে বাথরুমে যাচ্ছে, ঘোরাঘুরি করছে, খেতে পারছে, মানে আনকনসিয়াস নয়, ততক্ষণ তাকে ইনজেক্টেবল দিও না। সিম্পল ফর্মুলা। যখন পেশেন্টার মুখে খেতে পারবে না, হেঁটে চলতে পারবে না, ড্রাউজি হয়ে পড়বে, দেন ইউ শিফট টু আইভি। ওকে, আইভি, intravenous route. Drug is injected into a superficial vein, directly reaches the circulation and immediately available for action. You see, কারণ তুই ডাইরেক্টলি ব্লাডে দিচ্ছিস, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, পোর্টাল সার্কুলেশনের গল্প নেই, লিভারের মেটাবলিজমের গল্প নেই, সবটা বাইপাস করে সিস্টেমে ঢুকলো, তাহলে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি কত হবে? 100%. So bioavailability is 100% when you are giving the drug by IV route. Clear? Drug can be given IV as bolus, heparin, মানে একবারে পুরোটা দিয়ে দাও। স্লো IV, যেমন অ্যামাইলোফাইলিন, ধীরে ধীরে 10-15 মিনিট ধরে ইনজেকশনটা দিতে হবে। স্লো ইনফিউশন, মানে একটা স্যালাইনের বোতলে দিয়ে দিলি, বোতলের সঙ্গে সঙ্গে ওটা চলতে থাকলো। 3 রকম ভাবে দেওয়া যায়, একটা ডাইরেক্ট পুশ, আরেকটা হচ্ছে স্লো IV, আর একটা হচ্ছে ইনফিউশন, স্যালাইনের বোতলে দিয়ে দিলাম। অ্যাডভান্টেজ কি? মোস্ট ইউজফুল ডিউরিং ইমার্জেন্সি, তাই নয় কি? সবকিছুকে বাইপাস করে যাচ্ছে, তো র্যাপিড অ্যাকশন হবে, 100% বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, সো সুটেবল ফর ইমার্জেন্সি। একটা পেশেন্ট প্রচন্ড ছটফট করছে, তাকে আটকানোর একটাই মাত্র উপায়, ইউ গিভ ইন্ট্রাভেনাস বা ইন্ট্রামাসকুলার ডায়াজিপাম, সিডেট করে যাবে। তাকে মুখে বললে সে কি খাবে? খাবে না। Provides predictable blood concentration with 100% bioavailability. Larger volumes can be given. Irritants can be given. Rapid dose adjustments are possible. Disadvantage কি? Once injected cannot be withdrawn. কোনো পয়েন্ট না, যাই হোক, ওরালের ক্ষেত্রেও তাই। Thrombophlebitis, very important. It may cause, দেখবি কি হয়, ইনজেকশন দেওয়ার পর এই জায়গাটা কালো হয়ে যায়, হয় না? কেন হয়? That is thrombophlebitis. Okay? So common problem is thrombophlebitis.
এক্সট্রাভাসেশন, সিভিয়ার ইরিটেশন আসলে কি হলো, দিতে গিয়ে পেশেন্ট হাতটা নাড়িয়ে দিল, আর্টারি বাইরে চলে গেল বা ভেনের বাইরে চলে গেল, গিয়ে টিস্যু স্পেসে ঢুকে গেল ফ্লুইডটা, কি হবে? কোনো অ্যাকশনই বেসিক্যালি হবে না, কারণ টিস্যুতে গেল মানে ও সেই আবার পুরনো সিস্টেমে ঢুকে গেল, সেই টিস্যু থেকে কবে ব্লাডে যাবে, ব্লাড থেকে আবার সেই ফ্রি ড্রাগ তৈরি হবে, সেখান থেকে যাবে। ওকে, আর কি হবে, পেশেন্টের ট্রিমেন্ডাস পেইন হবে, হাত ফুলে যাবে, পেইন হবে, থ্রম্বোফ্লেবাইটিসের চান্স আরো বেড়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। অনলি অ্যাকুয়াস সলিউশনস ক্যান বি গিভেন, তাই না? আর অয়েলি ড্রাগ দেওয়া যাবে না, তাই না? সেরকম ড্রাগও আছে। সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ডিফিকাল্ট, অলওয়েজ ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, তুই কাউকে বলতে পারিস না আপনি আইভি নেন, ড্রাগ অ্যাবিউজার ছাড়া আইভি নেয় না কেউ জেনারেলি। অ্যাসেপটিক মেজার্স আর রিকোয়ার্ড, যেটা বললাম ডায়াবেটিক পেশেন্ট, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড। ওকে, সো সেপসিস অ্যাভয়েড করতে হবে। অ্যাসেপটিক অর্থাৎ স্টেরিলাইজড ইনস্ট্রুমেন্টস, প্রপার স্টেরিলাইজেশন টেকনিক ইউ হ্যাভ টু ফলো। ওকে, দিস আর দ্য ক্যাচ পয়েন্টস। দেওয়া যায়, হ্যাঁ দেওয়া যায়, কিন্তু ওরালি সাবস্টিটিউট করাই ভালো। ওই জন্য মিথাইল কোবালামিন আমরা ওরালি দিই মোস্ট অফ দ্য কেসেসে। ওকে, যদি আইএম দেওয়া যেতে পারে নিশ্চয়ই। প্রবলেম কি আইএম মিথাইল কোবালামিনের? দুটো ক্যাচ পয়েন্ট। এক, হাইলি কস্টলি। ওকে, যেটা মিথাইল কোবালামিন একটা ক্যাপসুল বা একটা পাতা যদি হয়, ওটা অ্যাভেলেবল ইন 250 to 300 রুপিস, অ্যালং উইথ ক্যালসিয়াম এন্ড ভিটামিন ডি, অ্যালং উইথ ক্যালসিয়াম এন্ড ভিটামিন ডি, যেখানে শুধু মিথাইল কোবালামিন ইনজেকশন, সিঙ্গেল ইনজেকশন কস্ট নিয়ার অ্যাবাউট 5000 রুপিস। দ্যাট ইজ আ বিগ প্রবলেম। নাম্বার টু ইজ, তখনই আমরা মিথাইল কোবালামিন ইনজেক্টেবল দেব যখন দেখি, কখন দিই, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। ওকে, মোনলি নিউরোপ্যাথিক পেইন, তাতেই আমরা দিই। তো যখন আমরা দেব যে ওরালি নিউরোপ্যাথিক পেইনটা কন্ট্রোল হচ্ছে না, in those cases you give injectable. Okay, otherwise injectable is available, but you have to give by IM, not intravenous. Okay. Intramuscular বলতে বলতেই টপিকটা এলাম। দেখো, aqueous solution is injected into deltoid, triceps, gluteus and rectus formis. Absorption into plasma occurs by simple diffusion. Larger molecules enter through lymphatic channels. Rapid and uniform absorption. Volume should not exceed 10 ml. 10 ml এর বেশি কিন্তু IM দেওয়া যাবে না। In infants, rectus formis is used instead of gluteus. Soluble solutions, mild irritants, depot preparations, suspensions and colloids can be injected. এবার দেখ গ্লুটিয়াস রিজিয়নে কোথায় দিবি, দেখ সায়াটিক নার্ভটা যাচ্ছে এখান দিয়ে, তাহলে কোথায় দিতে হবে? পজিশনটা শুড বি আউটার ল্যাটারাল। ওকে, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট দ্যাট, বাট পরেও এখানেও দেওয়া যাবে, অসুবিধা কি আছে? ওকে, সো আউটার ল্যাটারাল পার্ট ইউ ক্যান গিভ। আর কোথায় দিতে পারে? থাইয়ে দেওয়া যায় আর ডেল্টয়েড মাসেলে দেওয়া যায়, তাই তো? ডেল্টয়েডে কোথায় দিবি? অন দ্য টিপ অফ দ্য ডেল্টয়েড। ওকে, ডেল্টয়েডের অন দ্য টিপ অফ দ্য ডেল্টয়েড, সেখানে দিই। হ্যাঁ, সো দেখো ইন্টারমাসকুলার রুট হচ্ছে রিলায়েবল অ্যাবজর্পশন, র্যাপিড অ্যাবজর্পশন। অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? পেইনফুল এন্ড অ্যাবসেস ফর্মেশন। লাইক আই সেড মাই ওন স্টোরি, ইন্টারমাসকুলারই দিয়েছিল পেশেন্টকে, দিতে গিয়ে ইন্টারমাসকুলার অ্যাবসেস হয়ে গেছে, কারণ পেশেন্ট ইমিউনো কম্প্রোমাইজ ছিল, ডায়াবেটিক ছিল, ইনজেক্টেবল দিতে গেছে, সেপসিস অ্যাসেপটিক কন্ডিশন মেইনটেইন করেনি হয়তো সিস্টার, সো সেপসিস হয়ে গেছে। দ্যাট ইজ এ বিগ প্রবলেম উইথ ইন্ট্রামাসকুলার। পেইনফুল অলসো, সো পেইনফুল and abscess formation very common. Damage to nerves with irritant solutions may occur. Okay, দেখো ইন্ট্রামাসকুলারও কিন্তু 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, সাবকিউটেনিয়াসও 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, মনে রাখবে। সাবকিউটেনিয়াস 90 ডিগ্রিতে কি এমন বলতে পারবি? ইনসুলিন, যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট ইনসুলিন নেয় দেখবি সোজা নেয়, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নেয়, খালি নিডলটা ছোট, আইএম নিডলটা বড় হবে, তাই মাসেল অব্দি চলে যাবে। আর ওটা কি হবে? একদম ছোট্ট নিডল,
90 ডিগ্রিতে মারলেও ওই সাবকিউটেনিয়াস লেয়ারই আটকে থাকবে। ওকে, বোথ আর 90 ডিগ্রি। এবার হচ্ছে দেখ ইন্ট্রা আর্টিকুলার ক্যান বি গিভেন। ইন্ট্রা আর্টিকুলার অর্থাৎ কি, এটা কি হয়, ড্যামেজড কার্টিলেজ, যেমন হাইড্রোকর্টিসন ইন রিউমাটিক আর্থ্রাইটিস, ডাইরেক্টলি আমরা জয়েন্টের মধ্যে দিচ্ছি। ইনজেক্ট দ্য ড্রাগ ইনটু দ্য জয়েন্ট, এই যে ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ আর্থ্রাইটিস মোর স্কিল ইজ রিকোয়ার্ড, পেইনফুল অ্যাপ্লিকেশন, ডেফিনেটলি ভেরি পেইনফুল and only by given by skillful মানে orthopedics, okay, because it may damage the cartilage. So intra-articular hydrocortisone can be given. Intravitreal administration, generally done by an ophthalmologist, যে ranibizumab for age related macular degeneration, মনে রাখতে পারলে ভালো। intravitreal। intracardiac, intracardiac কি, হার্টের মধ্যে ডাইরেক্টলি দিচ্ছি, হার্টটা একদম স্টপ করে গেছে, হার্টের মধ্যে ডাইরেক্টলি অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশন দেওয়া যায়, একদম ইন্ট্রাকার্ডিয়াক। ওকে, হার্ট উইল স্টার্ট পাম্পিং। কোথায় দেবে? ইন দ্য ফোর্থ ইন্টারকস্টাল স্পেস বিটুইন দ্য রিবস, ইন দ্য ফোর্থ ইন্টারকস্টাল স্পেস বিটুইন দ্য রিবস। ওকে, 4 নম্বর ইন্টারকস্টাল স্পেসে, ঠিক এই জায়গায় খুঁজে দিলেই হার্টে যাবে, অ্যাকচুয়ালি ভেন্ট্রিকলে যাবে। ওকে, intramedullary into the bone marrow, but this is rare, খুব একটা ইউজ হয় না। intracardiac যদি লাকি হোস দেখতে পাবি, intracardiac। intra-articular you can see in orthopedic setups, okay, দেওয়া হয় orthopedics ডিপার্টমেন্টে গেলে intra-articular I hope you will see। intraperitoneal, that means into the peritoneal cavity, okay, এটা মেইনলি অ্যানিমাল স্টাডিতে ইউজ করা হয়। অ্যানিমালদের আমরা যখন ফার্মাকোলজিক্যাল স্টাডি করি তাতে আমরা intraperitoneal দিই, into the peritoneal cavity। যেমন কি হিউম্যানে কখন ইউজ করা হয়? in humans the method is widely used to administer chemotherapy drugs to treat ovarian carcinoma. Fluids are injected intraperitoneally in infants, also used for peritoneal dialysis. Okay, so intraperitoneal। intra-arterial মানে IA, ওটা ছিল intravenous, এটা হচ্ছে intra-arterial। ওকে, in the treatment of renal tumors and head and neck cancers, drug can be injected into the renal artery or carotid artery directly। আরেকটা কি, ডায়াগনস্টিক ইউজ আছে intra-arterial এর, তোরা হয়তো সবাই জানিস, করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি। করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে কি করা হয়? করোনারি আর্টারির মধ্যে ডাইটা দিয়ে দেওয়া হয়, দিয়ে তার অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা হয়। so in coronary angiography also you give intra-arterial, okay, so you see closed intra-arterial injection used for contrast media in angiography, okay, intra-arterial example, that what I said, intrathecal, ওই যে বলেছিল intrathecal mitomycin C নিয়ে যান প্রত্যেকদিন, so that is the intrathecal। intrathecal means you see between the administration directly into the spinal cord, most commonly used for spinal anesthesia, pain relief and chemotherapy, okay, that is intrathecal। epidural route is for epidural anesthesia। epidural is an injection into the epidural, which is an area above the dura mater and the layer before the cerebral spinal fluid, with local anesthetics during childbirth, prevent the pain associated with the childbirth। epidural anesthesia basically given during normal delivery। intradermal, intradermal কি, ডার্মিসের মধ্যে। ওকে, খুব কমন কি জিজ্ঞেস করা হবে পরীক্ষায়, BCG ভ্যাকসিন। জন্মেই প্রথম বাচ্চাদের যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় BCG, that we give by intradermal route, একদম মনে রাখবি, BCG ভ্যাকসিন intradermal, এটা যেন মুখ থেকে বেরোয়, এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হবেই, intradermal BCG ভ্যাকসিন। বল, intradermal rabies ভ্যাকসিন দেওয়া যায় intradermal, ডেফিনেটলি। সাবকাটও দেওয়া যায়। সাবকিউটেনিয়াস রুট, দেখো যেটা বললাম ইনসুলিন এন্ড হেপারিন। ইনসুলিন most commonly used in subcutaneous route, you give all again by 90-degree angle, okay. Tissue is less vascular, slow and uniform absorption
and long acting. Reliable and patients can be trained for self administration. Okay, very important. Reliable and patients can be trained for self administration. Less painful. IV IM এর থেকে insulin নেওয়া subcutaneously much less painful, and because of that you can teach the patient to take it at home. Otherwise there are no option. Insulin তাকে বাড়িতে নিতে হবে. Okay, এটা হচ্ছে ইনসুলিন সিরিঞ্জ। আমি দিয়ে দিচ্ছি, সবাই দেখো। এটা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করা হবে যে এটা ইনসুলিন সিরিঞ্জ তুমি চিনলে কি করে। ওকে, কোশ্চেনটা হবে, অ্যান্সারটা হবে এই মার্কিংটা দেখে। ওকে, এই যে মার্কিংটা দেখে, এটা ইউনিটস এ মার্কিং আছে। ওকে, যত বাকি সিরিঞ্জ আছে সব এমএলএ মার্কিং। ওকে, এটা হচ্ছে ইউনিটস এ মার্কিং, কারণ ইনসুলিন ইজ গিভেন বাই units, 20 units, 30 units, 45 units. Okay, so that is the thing. আর এটা সাবকাট দেওয়া যাবে। দেখো নিডলটা দেখো কতটুকু। ওকে, সো এটাকে ডাইরেক্টলি 90 ডিগ্রিতে দেওয়া যাবে। It will only penetrate the subcutaneous layer. Now see, absorption can be enhanced by addition of hyaluronidase, দরকার নেই। Disadvantage কি, richly supplied with nerves and irritant drugs cannot be given. Subcutaneous layer is richly supplied by nerves. Okay, so that is a big problem. Not dependable in shock due to vasoconstriction. shock হলে কি হবে? shock হলে কি হবে? peripheral vasoconstriction in shock. কেন? কারণ shock একটা emergency condition. Emergency মানে fight or flight. So when there is fight or flight situation, কি হয়? ফাইট অর ফ্লাইট সিচুয়েশনে কি হবে? বডি চেষ্টা করবে কি যে ভাইটাল অর্গানকে পারফিউজ করতে, ব্রেন, হার্ট, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, কিডনি। এবার বডিতে তো ফ্লুইড আছে 5 লিটার ব্লাড, তাহলে কি করে হবে সেটা? একমাত্র অপশন কি বডির কাছে? পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে দাও। বাইরে থেকে যদি ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়ে যায় তাহলে কি হবে? ব্লাডটা পুলড আপ হয়ে যাবে ইন ব্রেন, in heart, in kidney, in intestine, vital organ কে পারফিউজ করতে চাইছে বডি। সো দ্যাটস ওয়াই শক হলে কি হয়, এই ভ্যাসোকনস্ট্রিকশনটা পারসিস্টেন্ট চলতে থাকে। সো ইফ দ্যার ইজ ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন ইন দ্য পেরিফেরি and if you are taking a subcut insulin, okay, the insulin will be less absorbed, কারণ ব্লাড ফ্লো কমে গেছে তো, তাই না? সো ইফ the insulin is less absorbed, so diabetic control will become poor diabetic control with the same dose of insulin. So that is a catch point, not dependable in shock due to vasoconstriction. Okay, repeated injections may cause lipoatrophy and erratic absorption. Again, remember you give at 90 degree angle. A subcutaneous injection into the fatty layer of the tissue under the skin. আরো আছে, এগুলো পিজি লেভেলে, এর মধ্যে ঢোকা ডার্মোজেট এন্ড প্যালেট ইমপ্লান্টেশন, এর মধ্যে ঢোকার দরকার নেই। কি হয়েছে? ও এটাকে বলে ডার্মোজেট, ঠিক আছে তো? অনেকটা ট্যাটু এর মতন, তাই না? কিন্তু এটা হচ্ছে ডার্মোজেট। ওকে, গেটস ডিপোজিটেড ইন দ্য সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু। এই যে দেখ, এখানে হচ্ছে এটা রয়েছে, ড্রাগটা রয়েছে, হতে পারে সেটা তো অ্যারো, সেটা দূর থেকে দিচ্ছে। মেবি হতে পারে, যাই না, মেবি হতে পারে, মেবি হি ইজ রাইট, আমার কোনো ধারণা নেই। মেবি হতে পারে ট্র্যাঙ্কুলাইজার দেয়, হতেই পারে, যেটা বলছে ঠিক, আমার ধারণা নেই। ডার্মোজেট জুই ইউজ করা যাবে, নিশ্চয়ই যেতেই পারে। তুই যেটা বলছিস সেটা তো করাই হয়, সেটা এটা দিয়েই করে কিনা সেটা আমি জানি না, বিকজ আই এম নট এ ভেটেরিনারিয়ান। ওকে, বাট আই হোয়াট ইউ আর সেইং দ্যাট ইজ ট্রু, যে ওভাবেই তো ট্র্যাঙ্কুলাইজ করা হয়। ডার্মোজেট ইউজ করা হয় কিনা দ্যাট আই ডোন্ট নো, দরকার নেই, এগুলো বাদ দে। Sublingual, very important. Okay, probably you have known about this thing. আমরা বলি যাদের বুকে পেইন হয়, চেস্ট পেইন হয়, রাইট? আমরা বলি না যে সরবিটটা বুকে নিয়ে ঘুরবেন, যখনই বুকে ব্যথা হবে একটা জিভের তলায় ফেলে দেবেন, তাই তো? দ্যাট ইজ দ্য থিং, সাবলিঙ্গুয়াল রুট। সাবলিঙ্গুয়াল এর বলছে নাইট্রোগ্লিসারিন, ওকে, বুপ্রিনরফিন, এগুলো ইউজ করা যায়। অ্যাডভান্টেজ কি? র্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন। কেন র্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন? ইট ডাইরেক্টলি গোজ টু দ্য হার্ট, bypassing the fast metabolism.
এখানে কিন্তু পোর্টালে আর ঢুকছে না, সাবলিঙ্গুয়াল ভেসেল থেকে ডাইরেক্টলি ঢুকে যাচ্ছে। ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম ইজ অ্যাভয়েডেড, অ্যাভয়েডস ডিগ্রেডেশন অফ দ্য ড্রাগ ইন দ্য স্টমাক, টার্মিনেশন অফ দ্য ড্রাগ অ্যাকশন ইজ ইমিডিয়েট। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? বাক্কাল আলসারেশন ক্যান অকার। হোয়াই ইট ক্যান বি টার্মিনেটেড ইমিডিয়েটলি? একটা পেশেন্টের বুকে পেইন হলো, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি, জিভের তলায় রাখলো, বুকে ব্যথা কমে গেল, ফেলে দিল। সো অ্যাকশন ক্যান বি টার্মিনেটেড। আইভিতে তা তো হবে না, দিলে গেল, ওরালেও হবে না, একমাত্র সাবলিঙ্গুয়াল। সো র্যাপিড অ্যাকশন অ্যাভয়েডস দ্য ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম, অ্যাকশন ক্যান বি টার্মিনেটেড। কেন টার্মিনেশনের সুবিধাটা কেন গ্লিসারিল ট্যানেটেটের ক্ষেত্রে, সরবিট্রেটের ক্ষেত্রে? কারণ সরবিট্রেট when you read it, it can cause hypotension, তো পেশেন্টের বিপি ফল হয়ে যেতে পারে। ওই জন্য কি হয় বলা হয়, ব্যথা কমে গেল, ফেলে দেবেন, to avoid that hypotension. Okay, that is a big thing. So sublingual route very important. ইনহ্যালেশন, ইনহ্যালেশনে দেখ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, তোদের এটা পরীক্ষায় দেওয়া হবে, এটা আইডেন্টিফিকেশন এটা থাকবে। ইনহেলার, ইনহেলার বলবি না, ইনহেলার বলে ওষুধের দোকানদার, তুই বলবি না, তুই বলবি মিটার্ড ডোজ ইনহেলার। এটা লিখে রাখ, যেটা কি বলবো আমরা এটাকে। দুঃখের কথা আগের ব্যাচ এখনো ইনহেলার বলে যাচ্ছে অনেকে, ঠিক আছে? মিটার্ড ডোজ ইনহেলার, মিটার্ড নট মিটার, মিটার্ড ডোজ ইনহেলার, শর্টের ফর্ম কি? MDI, ক্যাপিটাল M ক্যাপিটাল D ক্যাপিটাল I, MDI। এবার নেক্সট কোশ্চেন হবে, why it is called metered? মিটার দেখায় না, কিন্তু তুই একটা পাফ যখন নিবি, একটা পাফ যখন নিবি, এই যে পাফটা যখন নিলি, এই অ্যামাউন্টটা ফিক্সড, সো অ্যামাউন্ট ইজ মিটার্ড উইথ এভরি পাফ। So why it is metered? Because the fixed amount is there in every puff. That's why it is metered dose inhaler. হলো? এবার জিজ্ঞেস করা হবে নেক্সট কি, এর পার্টস গুলো বলো। এইটা হচ্ছে ক্যানিস্টার, কি এটা? ক্যানিস্টার, লিখে রাখ, এইটা হচ্ছে ক্যানিস্টার, দেখ ওখানে রয়েছে ক্যানিস্টার। এটা হচ্ছে কি? প্লাস্টিক হোল্ডার, এটা হচ্ছে প্লাস্টিক হোল্ডার, হলো? আচ্ছা, এর ভেতরে দেখা যাচ্ছে না, এই যে এইটা বেসিক্যালি এর ভেতরে আছে, এটা হচ্ছে মিটারিং ভালভ, যেটাতে মিটারটা ফিক্স আছে। ওকে, একবার চাপলে এতটাই বেরোবে, 200ই বেরোবে, 400ই বেরোবে, 6 বেরোবে। ওকে, জেনারেলি এটা থাকে হচ্ছে 400/6 বা 200/6। ওকে, আর যদি বুডিসোনাইট ডুওলিন থাকে তাহলে থাকে 50/20 বা 100/40। তো এই মিটার ডোজ ইজ ফিক্সড। আর কি? এই সামনের অংশটা রয়েছে অ্যারোজল, এই সরি মাউথপিস, এটা হচ্ছে মাউথপিস। আর তুই যখন এইটা করছিস, এইটা হচ্ছে অ্যারোজল। ওকে, এই কটা পার্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়। হোয়াট ইজ দিস? মিটার ডোজ ইনহেলার। ওকে, এবার এত অব্দি যদি বলতে পারিস তাহলে আরেকটু কোশ্চেন করা হবে, সেটা হচ্ছে যে এই যে তুই অ্যারোজলটা দিচ্ছিস, এই যে দিলি, এটা কি থাকে ড্রাগ ছাড়া? ড্রাগটা তো আছেই, ড্রাগটা এই যে দিচ্ছে অ্যারোজলটার প্রোডাক্টটা কি, ভেহিকেলটা কি? দেখ, এটা ভেহিকেলটা আগে ইউজ করা হতো সিএফসি, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন। ওকে, আগে ইউজ হতো সিএফসি, কিন্তু সিএফসি তোরা জানিস সিএফসি সাইড এফেক্ট কি? পেনিট্রেটস দ্য ওজোন লেয়ার, তাই তো? তারপরে এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি জিনিস এলো, দ্যাট ইজ নাওএডেজ ইউ ইউজ HFA, ক্যাপিটাল H ক্যাপিটাল লেখা আছে, হ্যাঁ, এই যে হাইড্রোফ্লুরোঅ্যালকেন ইনহেলার্স, HFA। কারেন্টলি উই ইউজ HFK। দেখ সবাই ইনসুলিন পেনটা কোথায় গেল? হ্যাঁ, দেখে নে, এটা দেখ, এটাও দিলাম। ওকে, HFA। আচ্ছা, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখানে জিজ্ঞেস করা হবে, সেটা হচ্ছে যে দেখ, এগুলোতে আমরা অনেক সময় ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা পেশেন্ট যারা বা সিওপিডি পেশেন্ট যারা, আমরা কর্টিকোস্টেরয়েড দিই।
এর মধ্যে স্টেরয়েড থাকে, ঠিক আছে? তো তাহলে লেখ, এই কোশ্চেনটা লিখে রাখ, হোয়াট ইনস্ট্রাকশন ইউ উইল গিভ টু দ্য পেশেন্ট আফটার টেকিং দ্য পাফ? হোয়াট ইনস্ট্রাকশন ইউ উইল গিভ টু দ্য পেশেন্ট আফটার টেকিং দ্য পাফ? এই যে গ্যাসটা নিলি, নেওয়ার পরই শেষ না আরো কোনো ইনস্ট্রাকশন থাকবে? ওকে, হোয়াট ইনস্ট্রাকশন ইউ উইল গিভ আফটার টেকিং দ্য পাফ? না 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 না, সে তো হলো, পাফ হয়ে গেল। ইয়েস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইয়েস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রিন্স দ্য মাউথ আফটার টেকিং দ্য পাফ। মুখটা ধুয়ে ফেলুন পাফটা নেওয়ার পর, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, কোশ্চেন হবে কেন? কেন? যদি স্টেরয়েড থাকে, পেশেন্ট দুবার করে স্টেরয়েডটা নেয় মুখে, তাহলে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন হবে মুখে কিছুদিন পর, ইমিউনোসাপ্রেসাইজড হয়ে যাচ্ছে তো, তাই না? তাহলে পেশেন্টের মুখে ক্যান্ডিডিয়াসিস হবে কিছুদিন পর, পেশেন্ট এসে বলবে যে শ্বাসকষ্ট কমে গেছে, আমার মুখে ঘা হয়ে গেছে। তাহলে কি হবে? সিম্পল সলিউশন, অলওয়েজ রিন্স দ্য মাউথ আফটার টেকিং ইচ পাফ। রিজন কি? টু অ্যাভয়েড অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন। হবে, বেরোবে মুখ থেকে? হ্যাঁ, বাহ, বেরোলে ভালো। অনেকের তো বোম মারলেও বেরোচ্ছে না, ঠিক আছে? দেখ তোদের যদি হয় বলতে পারলে ভালো। মিটার ডোজ ইনহেলার কি? কোশ্চেন কিন্তু জিজ্ঞেস হবেই পরীক্ষায়, ঠিক আছে? তো আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখ, দেখিয়েছে স্পেসার। হ্যাঁ, কি হয়েছে বল? ওই তো, টু অ্যাভয়েড অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন, রিন্স দ্য মাউথ এভরি টাইম ইউজ দ্য পাফ। আরেকটা জিনিস আছে দেখ এখানে, স্পেসার। এই দেখ, এখানে কিন্তু ইনহেলারের সঙ্গে আরেকটা জিনিস লাগাচ্ছে, স্পেসার, ঠিক আছে? তো দেখ, স্পেসার লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, স্পেসার এই মুহূর্তে আছে, ওই মিউজিয়ামে রয়েছে। পরের দিন যদি পাই আমি দিয়ে দেবো। দেখ ইস্যুটা কি, কোথায় গেল ইনহেলারটা? দেখ, এই প্রবলেম কি হয় জানিস তো, এই তো অনেক ড্রাগ লস হয়। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে বেরোলো, অনেক পেশেন্টই পুরোটা নিতে পারে না। মোস্ট অফ দ্য ড্রাগ ইজ লস্ট ইন দ্য ফ্যারিংস, 70% ড্রাগ ইজ লস্ট ইন দ্য ফ্যারিংস। যেটা ফ্যারিংসে গেল ওটা কোনো ফাংশনই হলো না। দুই, অনেকে আছে এমন শ্বাসকষ্ট ওইটুকু টানতে পারছে না, খুব প্রবলেম, জোরে শ্বাস নিতেই পারছে না, বা বলছে আমার লস হয়ে যাচ্ছে। তখন সেই ধরনের কেসে আমরা একটা স্পেসার দেবো। স্পেসার কি? স্পেসার এর সঙ্গে লাগানো থাকবে একটা, এবার একটা চোঙার মতন হলো, তার উপর একটা মাউথ পিস আছে। এবার যখন এটাকে পাম্প করা হলো, ওটা কিন্তু লস হলো না, ড্রাগটা ওটার মধ্যে রয়ে গেল, হলো। এবার ওটা থেকে ধীরে 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 টেনে ড্রাগটাকে ভেতরে নিয়ে নেওয়া হলো। গট মাই পয়েন্ট? হ্যাঁ, তাহলে এর সঙ্গে আরেকটা স্পেসার দেওয়া যেতে পারে। স্পেসার উইল ইমপ্রুভ দ্য বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি। কেন? ড্রাগ লসটা কমে যাবে। যে ড্রাগটা ফাইংসে চলে যেত সেটা স্পেসারই রইলো, স্পেসার থেকে পেশেন্ট আস্তে আস্তে নিল। ওকে, এছাড়া কি ইউজ করা যায়? ড্রাই পাউডার ইনহেলেশন, মানে ওই একই, ওই এটাতে যা রয়েছে ক্যানিস্টারের মধ্যে যে অ্যারোজলটা রয়েছে সেটা পাউডারের আকারে থাকে, ড্রাই পাউডারে। ওকে, থিংস আর সেম। আরেকটা হচ্ছে যখন দেখা গেল যে এইগুলো দিয়ে কাজ হচ্ছে না, হসপিটালে নিয়ে যেতে হচ্ছে এত শ্বাসকষ্ট, তখন আমরা এই ডিভাইস আর দেবো না, আমরা এই যে নেবুলাইজার দেবো। ওকে, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য নেবুলাইজার, কোশ্চেন উইল বি আস্কড অন ইট। গ্যাস ভেরিয়াস টাইপ, জেনারেল অ্যানেস্থেটিক থেকে সালবুটামল সবই এতে দেওয়া যায়। অ্যাডভান্টেজ কি? ইনস্ট্যান্ট অ্যাবজর্পশন, লোকাল রুট ইন পালমোনারি ডিজিজ। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে আমি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টেই দিচ্ছি, ইনজেক্টেবল দিলে সারা শরীরে ঘুরবে, ড্রাগ লস হবে, সেটা অ্যাভয়েড করা গেল। অ্যাভয়েড ফাস্ট মেটাবলিজম ইন লিভার, ব্লাড লেভেলস অফ ভোলাটাইল অ্যানাস্থেটিক্স ক্যান বি কনভিনিয়েন্টলি কন্ট্রোলড। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? ইরিটেন্ট গ্যাসেস ক্যান ইনক্রিজ পালমোনারি সিক্রিশন। Drugs go directly to the left side of the heart through pulmonary veins and cardiac toxicity may occur. এর চেয়ে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা আছে সেটা হচ্ছে it will cause tachycardia because salbutamol, you know, beta agonist, beta 2 receptor is in heart, also beta 1, so there will be increase in heart rate. Also there will be tremor. কেন? beta 2 is present in the skeletal muscle. Okay, so it is also called tremor. That is a big problem. So see, metered dose inhaler to prevent dry mouth and hoarseness, rinse the mouth after each use. It is important to practice
good oral hygiene to prevent mouth infections and tooth decay. আরেকটা কি লাস্ট ভেরি কয়েকটা মাত্র বাকি, একটা হচ্ছে নাজাল। দেখায় না বন্ধ নাক, শ্বাস নিল নেজোভিয়ান খুলে গেল, হ্যাঁ, ভেরি ডেঞ্জারাস, ভেরি ডেঞ্জারাস প্রোডাক্ট, ভেরি ডেঞ্জারাস প্রোডাক্ট। ওকে, যখন আমরা পড়াবো এই এএনএস বা সিএনএস এ তখন ঢুকবি অক্সিটোসিন and oxymetazoline these as nasal drop for local decongestant, long term use করলে nasal bone decay হয়, okay, and you will get addicted to it, okay, so better to avoid all the kind of nasal decongestants. We don't prescribe those kind of drugs in any OPD, okay, but you can, those are prescribed by the medicine shop owners, okay, so that is the problem. একটা ট্রান্সকিউটেনিয়াস তোদের দেবে না পরীক্ষায়, ইট ইজ ফর পোস্ট গ্রাজুয়েশন, এইটা তোদের ইম্পর্টেন্ট, ট্রান্সডার্মাল ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম লিখে রাখ। হোয়াট ইজ, এটা পড়বি, বইতে আছে, এটা পড়বি, হোয়াট ইজ TDS, ট্রান্সডার্মাল ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম, ওকে। ওকে, দুটো কমন উদাহরণ দিই, একটা হচ্ছে খুব ক্রনিক পেইন, কোনো কিছুতে পেইন কমছে না, কত পেইন কিলার দেওয়া হবে, পেশেন্টের আর পেইন কমে না, ট্রামাডল পর ট্রামাডল চলছেই, তাকে আমরা কি করতে পারি, আমরা একটা প্যাচ লাগিয়ে দিতে পারি। প্যাচ মানে এরকম জাস্ট একটা এরকম একটা থাকবে, এরকম একটা কিনতে পাওয়া যায়, এরকম একটা প্যাচ, জাস্ট লাইক দিস। এটা অনেক থিক হয়ে গেল, এটা ছোট হবে, থিকনেসটা কম হবে, এটাকে এরকম আঠার মতন এই ঘাড়ের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া যায়, কেউ দেখতেও পাবে না, ওকে, বা অনেক সময় কপালেও লাগিয়ে দেয়, পেশেন্ট হসপিটালে থাকলে এখানে লাগিয়ে দেয়, ছোট্ট একটু লাগানো, ওটা থেকে সারাদিন ধরে ডাক্তার বেরোতে থাকবে, ওকে, and throughout the day there will be pain control, okay, for example fentanyl patch, FENTANYL, fentanyl is an opioid painkiller, fentanyl patch, FENTANYL, ফেন্টানিল প্যাচ, ওপিওয়েড অ্যানালজেসি যখন পড়বি ফেন্টানিল যাবি। আর কি প্যাচ ইউজ করা যায়, খুব কমন, নিকোটিন প্যাচ, হ্যাঁ আসছি, হ্যাঁ ভেরি গুড, মোশন সিকনেসে আমরা প্যাচ আমরা ইউজ করতে পারি। তার চেয়েও বেশি যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে যে নিকোটিন প্যাচ, ওকে, নিকোটিন অ্যাডিকশন ছাড়ানোর জন্য নিকোটিন প্যাচ, সারাদিন তো অল্প অল্প করে নিকোটিনটা বেরোবে, ওকে, সো দ্য পেশেন্ট উইল have less craving for nicotine, okay, so nicotine patch, fentanyl patch, and this kind of things can be used. কি থাকে বেসিক্যালি প্যাচে, দেখ একটা থাকে প্রোটেক্টিভ পিল স্ট্রিপ, মানে দেখবি যে কোনো ওই ব্যান্ডেজ লাগানোর একটা লেয়ার তো তুলতে হয়, তবে না আঠার লেয়ারটা বেরোয়, ওই লেয়ারটা প্রথম, তারপর কি থাকবে কন্টাক্ট অ্যাডহেসিভ, তারপর একটা অ্যাডহেসিভ থাকবে, আঠাটা থাকবে যেমন ঠিক ব্যান্ডেজে থাকে, তারপর কি থাকবে একটা রেড কন্ট্রোলিং মেমব্রেন থাকবে অ্যাডিশনাল, তার উপরে ড্রাগটা থাকবে, আর ড্রাগটাকে কভার করার জন্য একটা লেয়ার থাকবে, ভেরি সিম্পল, প্রথমে একটা লেয়ার, তার তলায় ড্রাগ, তার তলায় রেড কন্ট্রোল লেয়ার, তার তলায় অ্যাডহেসিভ, তার তলায় কভারেজ, ওইটাকে জাস্ট এই লাস্টের স্টেপটাকে তুলে এই অ্যাডহেসিভটাকে লাগিয়ে দিতে হবে, এই যে লেগে গেল, এই যে ড্রাগটা এখানে রয়েছে, ধীরে 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 ড্রাগটা এখান থেকে ডিফিউজ হয়ে ঢুকতে থাকবে and work, okay, so it is very important for your exam, transdermal drug delivery system, must read from your book, transdermal drug delivery system or transdermal patch, okay, drug is delivered at skin surface by diffusion for percutaneous absorption, TDS, applied on chest, abdomen, upper arm, lower back, buttock and mastoid region, mastoid is this, okay, যেটা ও বললো, okay, motion sickness আমরা mastoid region এই দিই, nitroglycerin, fentanyl, nicotine, estradiol, isosorbide dinitrate, hyoscine, clonidine, this kind of patches can be used, last for 1 to 7 days, তাহলে একটা দিলে 7 দিন হয়ে গেল, বারবার করে ওষুধ দেওয়ার দরকার পড়ছে না, you see it is given over the mastoid process, advantage ki smooth plasma concentration without fluctuation, minimize inter-individual variation, less side effects, more convenient and patient compliance, disadvantage ki local irritation and erythema may occur, এখানে অনেক সময় ইরিটেশন, ইরিদিমা, রেডনেস হয়ে যেতে পারে,
but benefits are much higher than disadvantages. লোকাল লুট কি বলবো, স্কিন বুঝতেই পারছিস, সেগুলো অয়েন্টমেন্ট, ক্রিম, লোশন, পেস্ট এগুলো লোকালি দিতে হবে। মিউকাস মেমব্রেনটা এর জন্য দিতে গেলে সেক্ষেত্রে লজেন্সেস, মাউথ ওয়াশ, গার্গেল, ড্রপ, অয়েন্টমেন্ট, নাসাল স্প্রে, জেলি, irrigating solution, these kind of things can be used. Vaginal suppository can be used, for example clotrimazole vaginal can be given in case of vaginal candidiasis. Okay, ওই যে clotrimazole as antifungal drug used for treatment of vaginal candidiasis. Okay, very common, patient will come to your clinic or chamber বা যখন internship করবি তখন পাবি, most of the gynae patients they have a complaint of itching in the vagina. Okay, because of poor hygiene in our country. Okay, just lack of hygiene. 70% of the women they will complain that they have itching in vagina. Okay, no other cause, lack of hygiene. So reason is candidiasis. So you have to give vaginal suppository of candidiasis. So last eye তে দেওয়া যেতে পারে, যেমন আই তে আমরা দিই গ্লকোমা, লিখে রাখ যে ocular method, যেমন বিটা ব্লকার টিমোলল is given in glaucoma. ocular example হচ্ছে বিটা ব্লকার টিমোলল is given in glaucoma. Okay.